ஆதி பகவன் முதற்றே உலகு Hi guys, welcome and welcome to Good Evening Canada. Sorry, konjam technical difficulties, so naanga thirupi and show start panna poram. So again, starting off, nariya news indike irukkudu. So angada agenda paapum. Top of the hour la we have NDP leader Jagmeet Singh. Avar enna patti kaikararanda. Prime Minister Justin Trudeau eppadi nurse and doctor shortage ku vandu help panna poraranda. Eppadi enna seiyalaamண்டு. So we're going to have a look at that in detail. And then அடுத்தது we have Deputy Minister and Finance Minister Chrystia Freeland. அவ வந்து இன்றைக்கு ட்ரக்கர்ஸ்ட்டு காய்ச்சிருக்கா. ஸோ ட்ரக் ஓட்டுறவைக்கிட்ட அண்ட் அவை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அங்களோட எக்கானமியில் ரொம்ப முக்கியமானவை. பிகாஸ் எந்த பொருள் நீங்கள் பார்த்தாலும் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் செய்கிறது வந்து அவியல் தான். வெதர் உங்களுக்கு மெடிசனாக இருந்தால் சரி, உடுப்பு இருந்தால் சரி, வீட்டு சாமான்கள் இருந்தாலும் சரி, ஃபுட் எஸ்பெஷலி. ஸோ எல்லா கேட்டகரியும் வந்து ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷனுக்கு ஆழ்த்தவை யூஸ்வலி ட்ரக்கர்ஸ் தான் ஓடிக்கொண்டிருப்போம். ஸோ அவைட்டு வந்து கழிச்சு அவை எப்படி ஹெல்ப் பண்ணலாம்ட்டு. பிகாஸ் அகேன் வி வாண்ட் மேக் ஷுர் நர்ஸ் ஷார்டேஜஸ், டாக்டர் ஷார்டேஜஸ் மாதிரி எங்களுக்கு ட்ரக்கர் ஷார்டேஜஸ் அந்த கேஸ் வராதுன்ட்டு. ஸோ we'll have a look at that. And அடுத்தது we have our Canadian Varum. And இன்றைக்கு கனேடிய வளத்தில் we have Defense Minister Anita Anand. அவன் இதை பற்றி காய்க்கிறாண்டா. எல்லாருக்கும் தெரியும் யுக்ரைன் அண்ட் ரஷ்யாவுக்கு இடையில் வார் நடந்து கொண்டு இருக்குதுண்டு. அண்ட் அகேன் கனடா நிறைய சப்போர்ட் பண்ணி கொண்டு இருக்கிறோம் யுக்ரைனை இன் திஸ் வார். ஸோ அகேன் கனடா வந்து ஷெல்டருக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கிறோம், கிழிஞ்சு கொண்ட வாரத்துக்கு ஹெல்ப் பண்ணியிருக்கிறோம் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஃபண்டிங் அண்ட் திங்ஸ் லைக் தட். இப்போ அடுத்த ஸ்டெப் வந்து ஒரு அதில் வந்து வார் தான் இட்ஸ் ஒன் ஆஃப் த திங்ஸ் அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி போக வேண்டி இருக்குது. ஸோ இதுக்கு வந்து ஆக்சுவலி கனேடியன் ட்ரூப்ஸ் இங்கேருந்து யுனைடெட் கிங்டம் போய் they're going to train Ukrainian soldiers fight பண்ணுறதுக்கு Russian soldiers-அ. So have a look at that in detail after. And then we have our currency rates for today. And then we have our Kaliyarangam, I'm going to treat, which I will let you know soon. And then the weather and then the news. So starting off, I'm going to top of the hour la again indike NDP leader Jagmeet Singh, Prime Minister Justin Trudeau Ontario ku vandu eppadi nurse and doctor shortage ku vandu help பண்ணலாம்னு சொல்றார். I want to start off by talking about what is becoming a very serious national crisis, and that's the crisis in our healthcare system. We've heard from a number of healthcare centers and hospitals that they cannot stay open, that some of their hours are being reduced because of staff shortages. There is a serious impact that has happened to our healthcare workers who are feeling overworked, burnt out, under-resourced, and we have to do something about it. We know as a result of the underfunding of our healthcare system, people are right now struggling to get the care they need. And people are worried. They're really anxious that if, hopefully it never happens, but if they need emergency services or any sort of care, will they be able to get it? Will their loved one be able to get the care that they need?
because right now what we're seeing across the country is that question seems uncertain. The answer seems really uncertain because of the struggles. And I want to acknowledge frontline healthcare workers are doing incredible, extraordinary things despite not having enough resources. But this is serious. And so today we have with us, we're really honored to have the president of the Ontario Nurses Association, Catherine Hoy, who'll talk a little bit about what this means for nurses, particularly who are among some of the hardest working people, but who are faced with the overtime hours of working long days, not having time off, being under-resourced, understaffed, and how difficult that is, and how many are leaving the profession as a result. And so we are feeling the impact of that. We're also calling for some solutions because we know this is very serious, but there are solutions. First and foremost, the federal government has a role to play, and Prime Minister Justin Trudeau needs to show up. He has not been present when the premiers have called for meetings talking about increasing the healthcare transfer. We know our healthcare system needs more funding and has needed that for years. In fact, decades of Liberals and Conservatives being in power in Ottawa has meant that our healthcare funding, which used to be 50-50 between provinces and the federal government, has been eroded to the point that it's hovering around 22% that the contribution is at the federal level, which is abysmally low and directly has contributed to some of the underfunding that we're seeing across the country. But there's other things that we can do, and we're calling for two specific things that this government can do right now. There are a lot of internationally trained healthcare workers that need to get qualified and want to work in Canada, want to contribute, but can't because of barriers, whether they're immigration barriers or qualification or recognition of their international training. And so we need to have a federal approach to accelerating that. In Ontario alone, there's 15,000 nurses that are internationally trained that could contribute if there was a path to accelerate their recognition of their skills. உங்கள் குடும்பத்துக்கான பாதுகாப்பு காப்புறுதி. உங்கள் வருமானத்துக்கேற்ப குறைந்த விலையில் அனைத்து காப்புறுதிகளையும் பெற்றுக் கொள்ளலாம். ஆயுள் காப்புறுதி, மருத்துவ பரிசோதனையற்ற காப்புறுதி, கொடிய நோய்களுக்கான காப்புறுதி, இவற்றோடு குழந்தைகளுக்கான கல்வி சேமிப்பு, டிராவல் இன்சூரன்ஸ், குரூப் இன்சூரன்ஸ் என அனைத்தையும் பெற்றுட லைஃப் 100 இன்சூரன்ஸ் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இத்துறையில் பல வருட கால அனுபவம் கொண்ட தமிழர் நிறுவனம். அழையுங்கள் ஸ்ரீதரன் துரைராஜா 416-321-2500. மேலதிக விவரங்களுக்கு life100.ca. மார்க்கம் நகரில் உங்கள் அனைத்து தங்க நகை தேவைகளுக்கும் ஐபி கோல்ட் அண்ட் சில்வர் ஹவுஸ் நவீன டிசைன் தங்க ஆபரணங்களை குறைந்த விலையில் பெற்றுக் கொள்ளவும், உங்கள் பழைய நகைகளை கொடுத்து புதுப்பித்துக் கொள்ளவும் ஐபி கோல்ட் அண்ட் சில்வர் ஹவுஸ். உங்கள் நகைகள் எந்த தரத்தில் உள்ளது என்று இன்றே பரிசோதித்து அறிந்து கொள்ளுங்கள். தங்கம், வெள்ளி, டைமண்ட் என அனைத்தையும் பெற்றிட தரமான நிறுவனம் ஐபி கோல்ட் அண்ட் சில்வர் ஹவுஸ். மார்க்கம் அண்ட் ஸ்டீல் சந்திப்பு கரையில் இன்றே அழையுங்கள். நகை வாங்க நல்ல நேரம். ஐபி கோல்ட் அண்ட் சில்வர் ஹவுஸ். Hi guys, welcome back to Good Evening Canada, Indian show sponsored by Life 100 in Insurance and Investments Inc. Sridharan Thureraja. Time on the 9:17 p.m. in Toronto. The temperature is 25 degrees Celsius. So again, we saw IP Gold House located in Markham. I mean advertisement. So எல்லாருக்கும் தெரியும் ஜுவல்லரி வாங்குறேன்டா, எஸ்பெஷலி இந்த டைம் உங்களுக்கு வெட்டிங் சீசன் தான் கூடுதலாக வாங்கணும். ஸ்பெசிஃபிக்லி தாலி அதாவது வாங்க போது. So again, IP Gold Houseல வந்து they have really good gold. துபாயிலேருந்து எடுக்கிற, சிங்கப்பூர்லேருந்து, so very high quality ஆனது. And நீங்கள் கோல்ட் மட்டும் இல்லை, again gold, silver, diamonds எல்லாம் அங்கே கிடைக்கும். So you can go around there and shop. And I know wedding season திருப்பி உங்களுக்கு தமிழாக்காவுக்கு வந்து ஒரு பிரேக் மாதிரி வரும் இந்த மாதத்துக்கு. அப்புறம் திருப்பி தொடங்கி நெக்ஸ்ட் மந்த்லேருந்து வெட்டிங்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். ஸோ கண்டிப்பாக check them out. IP Gold House located in Markham. Now back to NDP leader Jagmeet Singh. So அவர் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க, Prime Minister Justin Trudeau. One thing is அவர் வந்து ப்ரெசண்ட்டாக இல்லை. ஸோ a lot of issuesல வந்து எல்லாரும் கதைக்கும் போது அவர் வந்து அதில் இல்லையன்ட்டு இன்னும் இன்வால்வ்ட் ஆகணும்னு சொல்கிறார். So again, I think that's true. Most ஆகலாம் கதைக்கும் போது, ஸ்பீச் செய்யும் போது இன்புட்ஸ் நிறைய சொல்கிறவ. But in this situation, ஒரு opinionative, I think
கூடுதலாக நாங்கள் கேட்குறது வந்து யுக்ரைன் ரஷ்யன் வார்ஸ் அந்த எண்டில் காய்க்கிறது. பட் ஆஸ் ஃபார் பீப்புள் எங்களோட ஆட்கள் இப்போ இன்ஃப்ளேஷன் எனிதிங் டு டீல் வித் ஸ்டஃப் லைக் தட் அதில் வந்து we don't hear too much. So it would be nice if he does, and we'll see if his message makes a difference. இதை தொடங்கி நாங்கள் சொல்கிறது இப்போ ஆன்டேரியோவில் வந்து ஸோ அகேன் நர்சஸ் டாக்டர்ஸ் நிறைய ஷார்டேஜில் இருக்கிறபடியாக ஆன்டேரியோவில் வந்து சில காலேஜஸோட தேர் ஒர்க்கிங் டிரெக்ட்லி. இது வந்து அகேன் ஷார்டேஜஸுக்கு நாங்கள் எங்கே போய் ஆக்கள் பிடிக்கணும் ஆப்வியஸ்லி படித்த வாரத்துக்கு டேக்ஸ் சம் டைம். இதில் மோஸ்ட் accessible மோஸ்ட் knowledgeable இப்போ குயிக்காக நாங்கள் டர்ன் ஓவர் பண்ணி ஒர்க் ஃபீல்டில் விடுறதுக்குன்ட்டு பார்த்தா இன்டர்நேஷ்னல் நர்சஸ். ஸோ இன்டர்நேஷ்னல் நர்சஸ் வந்து அகேன் வேறு கண்ட்ரியில் படித்து போட்டு they would have come to Canada. கேனடாவில் வந்து நீங்கள் அது செய்யும்போது ஒரு திருப்பி ஸ்கூலுக்கு போய் எங்களோட கெனேடியன் ஸ்டாண்டர்ட்ஸுக்கு வந்த பிறகு தான் தென் உங்களுக்கு ஓகே என்று சொல்லி போட்டு நீங்கள் வேலை தொடங்கலாம் இன்ஜினியர்ஸாக. பட் மற்றபடி நீங்கள் அந்த ஸ்டாண்டர்டுக்கு ஒரு இன்க்ரீஸ் பண்ணி இல்லாட்டி ஒரு டெஸ்ட் ஏதாவது செஞ்சு மீட் பண்ணாட்டி then you can't. ஸோ சில காலேஜஸ் ஆக்சுவலி இன்ஜினியர்ஸ் காலேஜஸ் டெடிகேட் பண்ணியிருக்கேன் ஜஸ்ட் இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து to make them study, quickly get this done and put them into the work field. Now இது அவ்வளோ ப்ராக்டிக்கல்னு எனக்கு தெரியாது, பட் this is their idea. ஒரு ஷார்டேஜ் நாங்கள் எப்படி டக்குன்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம்டா இதை வச்சு நாங்கள் ஃபிக்ஸ் பண்ணலாம்ட்டு. So again hopefully they come up with a solution, because again COVID எங்களோட 7th waveல நாங்கள் நிற்கிறோம் and numbers are getting higher. இப்போ திருப்பி நீங்கள் வெளியெல்லாம் போய் பார்த்தீங்களா எல்லாரும் மாஸ்க் போட்டுக்கொண்டு தெரிஞ்சிருக்கிறோம். and again காரணம் என்னடா numbers கூடிக்கொண்டு போகுது, a lot more deaths, and again we'll cover that கொஞ்சத்தில் I'll let you know. But stay safe because there's no time இப்போ ரிலாக்ஸ் பண்ணி இருக்கிறதுக்கு. So safe இருங்க, and we'll get to that topic when we do. அடுத்தது what we're going to talk about is Deputy Minister and Finance Minister Chrystia Freeland. Again, what she's talking about is our truck drivers கிட்ட கழிச்சிருக்கா. ஸோ again truck driver எவ்வளோ முக்கியம் எங்களோட எக்கானமி எங்களோட லைக் சிஸ்டமில் you know, because again எல்லா சாமான்கள் நீங்கள் யோசிச்சு பார்த்தா அதை நடந்த வரையில் ஒரு ட்ரக்கில் தான் வந்து ட்ராப் பண்ண வியம், வெதர் இட் பி கடை சப்ளையர் whatever it is. ஸோ அகேன் அவையை வந்து நாங்கள் ஹாப்பியாக வச்சுருக்கிறது ஜஸ்ட் லைக் நாங்கள் நர்சஸ் டாக்டர்ஸ் எல்லாருக்கும் ஹாப்பியாக வச்சுருக்கோம்ட்டு நாங்கள் பார்க்குறோம். ஸோ லெட்ஸ் சி அவள் என்ன கழிச்சு சொல்லியிருக்காண்டு. அண்ட் அகேன் லிசன் கேர்ஃபுல்லி, பிகாஸ் அவள் நேற்றுக்கு சொன்ன விஷயங்களும் இப்படி எந்தெந்த கனேடியன்ஸுக்கு வந்து கவர்மெண்ட் ஹெல்ப் பண்ணி கொண்டு இருக்குது த்ரூ திஸ் இன்ஃப்ளேஷன் டைம் அதுவும் சொல்லியிருக்கிறா. ஸோ கோ வித் தட் as well after she comes back. And they have a very deep and granular insight into what's happening to the Canadian and US economy, because they move the stuff that makes our economy work. So I really learned a lot today, and I'm really grateful. And you know, I think all of us who are not truckers had an opportunity during COVID to realize who really does the essential work in our country. And truckers and trucking companies are among the most essential pieces of the Canadian economy. You know, they are literally the circulation system of our economy. So it was a pleasure and an honor to spend some time with you. As our economy continues to recover from the COVID recession, strong supply chains will be vital to our economic growth in the months and years to come. Truckers are absolutely vital. That's why our government has been working hard to keep our trucking industry strong. We fought very hard to protect NAFTA and Canada's trading relationship with the United States, something that the people here know quite a lot about. Pour s'assurer que in a world dealing with supply chain challenges, it's companies like Armour that are critical in keeping our shelves stocked and making life more affordable for Canadians. And right now, that's more important than ever. We all know that inflation is making life more expensive for people here in Dartmouth and across the country. We also know that inflation is a global phenomenon. It's driven by Vladimir Putin's illegal invasion of Ukraine, by China's COVID-0 policies, and by the snarled supply chains that are affecting people and businesses around the world. But I know that Canadians are feeling it when they go to buy their groceries,
I know they're feeling it when they go to fill up their cars or trucks with gas. So what is our government doing to help Canadians weather this latest storm? For the Canadians who need it most, our government has an affordability plan to help directly with the rising cost of living. Our affordability plan includes an enhanced Canada Workers Benefit that will put up to $2,400 more into the pockets of low-income families. We're cutting childcare fees by an average of 50% by the end of this year. There is a 10% increase in old age security for seniors 75 and over. That started last month. Dental care for Canadians with income under $90,000 per year, beginning with children under 12. And again, that's going to begin this year. A $500 payment to help people who rent and who are struggling with the cost of housing. Again, that's going to come this year. And then, of course, our main support programs, including the Canada Child Benefit, the GST credit, the Canada Pension Plan, old age security, and the GIS, the Guaranteed Income Supplement, are indexed to inflation and will be increasing. Darshini Legal Services Professional Cooperation Traffic Tickets Landlord Tenant Board தொடர்பான விடயங்கள் Employment Law Small Claims போன்ற அனைத்து விடயங்களுக்கும் Darshini Legal Services Professional Cooperation சட்ட துணை நிறுவனம் 4163628500 சட்ட ஆலோசனை தேவையாளர்களுக்கு சரியான முறையில் குறைந்த கட்டணத்தில் சிறந்த முறையில் தொழில்முறை சட்ட உதவியை வழங்கும் சட்ட துணை நிறுவனம் Darshini Legal Services Professional Cooperation Scarborough Warden and Shepherd சந்திப்பில் Darshini Legal Services 20 வருடங்களுக்கு மேலாக ஒரே இடத்தில் பாபு விலாஸ் என்ன வாக்குறியாள் அண்ணர் கச்சிதமா கொத்து போடுறாரு உண்டோ ஐம்புலன்களாலையும் அனுபவிக்கக்கூடிய கொத்து கண்ணால பார்த்து காதால சத்தத்தை கேட்டு நாவால ருசிக்கிற கொத்து தான் எங்க ஸ்காப்ரோவில் கனடியன் பின் சந்திப்பில் அமைஞ்சிருக்குது 30 வருட கால சர்வீஸில் பாபு விலாஸ் மறந்துடாதேங்கோ அனைத்து விதமான கொத்துரொட்டி முதல் பிரியாணி வரை அனைத்து உணவுகளையும் ஒரே இடத்தில் பெற்றுக்கொள்ள ஸ்காப்ரோவில் கனடியன் பின் சந்திப்பில் பாபு விலாஸ் ஒரே இடம் ஒரே தரம் ஒரே சுவை கொத்துரொட்டியின் மறுபெயர் பாபு விலாஸ் Hi guys, welcome back to Good Evening Canada, Indian show sponsored by Life 100 Insurance and Investments Inc. Sridhar and Thuriraja. Time on the 9:27 p.m. in Toronto and the temperature is 25 degrees Celsius. So again, truck drivers காய்க்கும்போது நாங்கள் லாங் டிஸ்டன்ஸ் ட்ரைவ் பண்ணது பற்றி யோசிச்சா ஒன் திங் எங்களுக்கு வந்து எஸ் சாமான் பொருட்கள் எல்லாம் எங்களுக்கு வருதுன்ட்டு பட் அனதர் திங் அவளை கார் ஓடும்போது ட்ரக் ஓடும்போது கேஸ் வெளியில் தான் நாங்கள் யோசிக்கிறோம் நாங்கள். ஸோ அகேன் வித் குட் நியூஸ் இன் த வீக் ஐ ஹாவ் நியூஸ் டு ஷேர் வித் யூ. Gas prices alum actually with indika midnight, so Friday, it's going to be dropping, which is a good thing. So naanga almost 4 மாசத்துல lowest price வந்து நாளைக்கு drop பண்ணது. So again நீங்க indika fill பண்ற ஐடியா இருந்தா do not do it. indika 12 மணி எல்லாட்டி நாளைக்கு நீங்க fill up பண்ணுங்க. Gas prices கிட்டத்தட்ட ஒரு 167.9 cents per liter வரப்போகுது. So again I know it's not as much as we'd like it to go down, but நாங்கள் முதல் பே பண்ணுற இப்போ $2 அப்படியெல்லாம் பார்க்கும்போது 167.9 is not bad at all. So again, if you want to pump gas, இன்றைக்கு 12 மணிக்கு வெயிட் பண்ணுங்க, இல்லாட்டி நாளைக்கு கட்டாயமாக full tank வந்து அடிங்க. Next, what we're going to look at is angada Canadian Valam. So again, Canadian Valathil indike we have Defense Minister Anita Anand. So again, enatha pathi kaikranda Ukraine and Russia kadeyila nadakra war la idhula vanda Canadian troops actually Edmonton la irundha avi popriyum
So this is about 225 members அவை கிளம்பி யுனைடெட் கிங்டமுக்கு போகிறோம். யுனைடெட் கிங்டமில் வச்சு தான் யுக்ரைன் சோல்ஜர்ஸ் வந்து ட்ரெயின் பண்ண போகிறோம். ஸோ கனடாவோட சேர்ந்து ஆக்சுவலி அங்கே பிரிட்டன், நெதர்லாண்ட் அண்ட் நியூசிலாண்ட் soldiers also வந்து ஹெல்ப் பண்ணி ட்ரெயின் பண்ண போகிறோம். Because again I think ஒரு கண்ட்ரி நீங்கள் ஹெல்ப் பண்ணலாம், that is true, சரி, பட் in order for them to fight அவைக்கு வந்து டீச் பண்ணி நீங்கள் கொடுத்தீங்களா I think அவையும் அதை வச்சுக்கொண்டு முன்னேறவியம், right? Instead of everyone else doing everything, they can also help themselves too. So it's good, gives them all the reason, and again let's see what Defense Minister Anita Anand has to say. In early February, I made a commitment to resume these operations whenever and wherever possible. Since then, we have been supplying lethal and non-lethal military equipment to the armed forces of Ukraine, and our Canadian armed forces have provided training on the use of the artillery and munitions, such as the M777s, in third country locations. Today, I will discuss 3 important developments: training, update on military aid, and cooperation with allies. First, training. We have now entered a new and very dangerous phase of this conflict, with Putin engaging in protracted attempts to inflict long-term damage on Ukraine and its people. Canada is committed to supporting Ukraine's short, medium, and long-term defense needs. I am therefore announcing today that we are fulfilling our promise to resume large-scale training under Operation Unifier. I have authorized the deployment of up to 225 Canadian Armed Forces personnel to the United Kingdom, where they will train new Ukrainian military recruits. Effective August 25th, the majority of our deployed Canadian Armed Forces will work as trainers, supported by a command and control element at a military base in southeast England. The first cohort of CAF personnel will depart from Edmonton, Alberta, starting next week. Indeed, General Eyre shared that when he met last week with the Commander-in-Chief of the Armed Forces of Ukraine, General Zaluzhny, reiterated how much Ukrainians valued Canada's powerful training mission. I have also been in touch with Defense Minister Reznikov, including today, who thanked me for Canada's continued support for Ukraine's security, sovereignty, and stability. On behalf of Canada, I want to thank the United Kingdom and my counterpart, Secretary Wallace, for leading this initiative and for providing the facilities needed to resume training. நமது வாழ்வியல் நாம் எதிர்பார்ப்பது போன்று சில தருணங்களில் நமக்கு அமைந்து விடாது. கசப்பான அனுபவங்களை கடந்து செல்லும் போது நமக்கான உரிமைகளும் நம்பிக்கையும் அவசியமாகிறது. கனடிய சட்டத்திட்டத்துக்கு அமைய உங்களுக்கு உதவிட ஷாயா லா ப்ரொஃபஷனல் கார்ப்பரேஷன், ஃபேமிலி லா, பிசினஸ் லா, ரியல் எஸ்டேட் லா, வில்ஸ், எஸ்டேட்ஸ், சட்ட ஆலோசனைகளை பெற்றிடவும் சட்ட நடவடிக்கை தேவைகளுக்கும் ஷைனிகா சுரேஷ். நமது எதிர்காலம் நமது நம்பிக்கை. ஷாயா லா ப்ரொஃபஷனல் கார்ப்பரேஷன் 416-970-5050 www.shayalpc.com. NKS Drapery and Blinds உங்கள் இல்லங்களை அழகாக்கவும் பாதுகாக்கவும் கஸ்டம் மேட் draperies, blinds, shutters, shades என அனைத்தையும் ஒரே இடத்தில் பெற்றுக்கொள்ளலாம். NKS Drapery and Blinds. தரமான நிறுவனங்களின் நிறைவான சேவை, நவீன டிசைன்களை உங்கள் எண்ணம் போல் தெரிவு செய்யலாம். இலவச மதிப்பீடும் செய்து தருகின்றார்கள். NKS Drapery and Blinds. அலையுங்கள் கேதா 416-321-6420 அல்லது இணையதளம் www.kanavu.com.
nksdrapery.com. Hi guys, welcome back to Good Evening Canada. Time of the 9:33 p.m. in Toronto. The temperature is 25 degrees Celsius. Indian sponsor is Life 100 Insurance and Investments Inc. Hariharan Raja. So going back to our news for today again, நான் உங்களை ஏன் கவனமாக இருக்க சொல்கிறேன் கோவிட் அண்டா. I know COVID almost வந்து போகுது and again ஒரு ஃப்ளூ மாதிரி தான் almost சீசன்லையும் பார்க்கணும். அது எந்த சீசனில் கூடுதலாக வருதுண்டா சம்மர் வெளியால் இருக்கும்போது மெயின் பிரச்சனை என்னென்னா செல்ஃப் ஐசோலேஷன் இல்லை. ஸோ இப்போ பார்பிக்யூஸ் நடக்குது, வெட்டிங்ஸ் நடக்குது, ரிசப்ஷன்ஸ், பார்ட்டிஸ், ஜஸ்ட் எனி திங் நடந்தோடனே இருக்க ஒரு we don't want to miss out. இப்போ கோவிடும் 2 வருஷம் போனபடியாக இப்போ எந்த ஒரு கெட் டுகெதர் வந்தாலும் ஒரு கொஞ்சம் நீங்கள் ஒரு சோர்வையாக இருந்தால் ஒரு டயர்டாக இருந்தால் ஸ்டில் சரி போகலாம், ஏண்டே மிஸ் பண்ணுவானேன்ட்டு போகலாம். பட் என்ன பிரச்சனைண்டா அந்த சிக்காக இருக்கும்போது சில கோவிடாக இருக்கலாம். ஸோ லாட் ஆஃப் பீப்புள் ஆர் நாட் ஸ்டேயிங் ஹோம். ஸோ இப்படி வழியால் எஸ்பெஷலி ஒரு பிக் க்ரௌட் ஏரியாவுக்கு போகும்போது நீங்கள் அவ்வளோ பேருக்கும் நீங்கள் கோவிட் கொடுத்தா அந்த அத்தனை பேரும் ஒரு பார்ட்டிக்கு போய் அவையும் அத்தனை பேருக்கு கொடுத்தா ஃபேமிலி கேதரிங்ஸ் whatever it is நிறைய eventually ஸ்ப்ரெட் பண்ணி கொண்டு இருக்கு. ஸோ ஒன்டாரியோவில் நாங்கள் ஸ்பெசிஃபிக்லியாக பார்த்தா actually unfortunately 80 more COVID-19 deaths நடந்திருக்கு. ஸோ again that's very unfortunate and again இந்த நம்பர் சரியான ஹையாக இருக்குது compared to எப்படி நாங்கள் வின்டரில். ஸோ again எல்லாருக்கும் தெரியும் this is our 7th wave. ஆனால் இந்த 7th waveல வந்து இந்த wave தான் out of the 7 waves second deadliest waveன்னு சொல்கிறோம். ஸோ again because you should see a lot of people mask எல்லாம் போடுறோம். we know ஒரு பாலிசிஸ் வந்த பிறகு நிறைய பேர் வந்து ஃபாலோ பண்ணுறதுக்கு அவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்காது, இல்லாட்டி ஜஸ்ட் கோவிட் தானேன்ட்டு அதில் ஒரு ஷேக் ஆஃப் பண்ணிட்டு போகிறது. பட் COVID can be serious again if it gets to the people, immune system problems oda, especially older people oda, seniors, illati kids oda aveka vanda kuda கஷ்டமா இருக்குது. Maybe middle age people they're okay, வந்த ஒரு தடிமன் இருமல் அப்படி வந்துட்டு போகும். பட் vulnerable ஆன ஆட்களுக்கு வந்து இது கஷ்டமானது தான். So be mindful again, உங்களுக்கு எல்லாத்தையும் அவையில யோசிச்சு do your self isolation, sanitize, keep your mask on, அதெல்லாம் செஞ்சு கொண்டே இருங்கோ and stay safe guys. So again இதில் வந்து Omicron தான் கூட dominant-ஆக இருக்குது. 139 people ICUல இருக்கிறோம். So again it's not something play around பண்ணதுக்கு. So be safe, stay safe and yeah, hopefully the 7th wave is done with soon. அடுத்தது what we're going to look at is our currency rates. So என்ன மாதிரி currency rates ன்னு பார்த்துட்டு வரோம். பிராம்ப்டனில் அமைந்திருக்கும் கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்ஃபரின் அனுசரணையில் கனேடிய நாணய மாற்று விகிதம் ஆகஸ்ட் மாதம் 4ஆம் தேதி வியாழக்கிழமை இலங்கை 293 இலங்கை ரூபாய், இந்தியா 63 இந்திய ரூபாய், அமெரிக்கா 0.78 அமெரிக்க டாலர், ஐரோப்பா 0.76 ஈரோ, சுவிட்சர்லாந்து 0.74 சுவிஸ் பிராங்க், பிரித்தானியா 0.64 பிரித்தானிய பவுண்ட்ஸ், ஆஸ்திரேலியா 1.12 ஆஸ்திரேலிய டாலர், சிங்கப்பூர் 1.07 சிங்கப்பூர் டாலர். பிராம்ப்டனில் அமைந்திருக்கும் கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்ஃபரின் அனுசரணையில் கனேடிய நாணய மாற்று விகிதம் ஆகஸ்ட் மாதம் 4ஆம் தேதி வியாழக்கிழமை. கனடா பிராம்ப்டனில் இருக்கும் பெரிய தமிழர் நிறுவனம் கொலம்பியா. வெட்டிங் இன்விடேஷன் முதல் அனைத்து பிரிண்டிங் தேவைகளுக்கும் கொலம்பியா பிரிண்டிங். நீங்கள் அனுப்பும் பணம் உலகின் எந்த நாடுகளுக்கும் நம்பிக்கையோடு கிடைத்திட கொலம்பியா மணி டிரான்ஸ்ஃபர். திரைப்படங்கள், பாடல்கள், MP3 என அனைத்தும் உடனுக்குடன் பெற்றிட கொலம்பியா வீடியோ. சொன்னா இது ஒரு குட்டி மால் மாதிரி. Hi guys, welcome back to Good Evening Canada. Time on the 9:37 p.m. in Toronto. The temperature is 25 degrees Celsius. Indian sponsor is Life 100 Insurance and Investments Inc. Hariharan Raja. So, angada currency rates in paathachu 293 Sri Lanka ku podu and 63 India ku podu. I think those are pretty good numbers. Sri Lanka maybe higher andirukku, but India I think it's on the higher side. So, anuparanda good time to anupir kasu. அடுத்தது what we're going to look at is உங்களுக்கு ஷார்டேஜஸ் வந்து டாக்டர்ஸ், நர்சஸ், அந்த ஸ்டாஃபிங் ப்ராப்ளம்ஸ் எல்லாம் இருக்குன்னு தெரியும். பட் பிஹைண்ட் த சீன் ஒர்க்கர், ஸோ இப்போ நர்சஸ், டாக்டர்ஸ் எல்லாம் அப் ஃப்ரண்ட் நீங்கள் போகும்போது அவையை சீக் பண்ணி பார்க்குற நீங்கள். பட் பின்னுக்கு கணக்க வேலை செய்கிறவ which they don't get recognized either are lab workers.
ஸோ நீங்கள் பிளட் டெஸ்ட் உங்களுக்கு வந்து டாக்டர் நர்ஸ் எடுத்தாலும் அதை எடுத்துகிட்டு போகிறதில்ல அவன் வேலை முடிச்சாச்சு அது பின்னால் போய் தான் லேப் ஒர்க்கர்ஸ் தான் அதை டெஸ்ட் பண்ணிக்கொண்டு இருக்கணும் ஸோ அகேன் whether it be blood test or any other test lab workers are very key எங்களோட ஹெல்த் செக்டரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா so unfortunately actually or a CEO of the Medical Laboratory Professionals Association of Ontario அவ வந்து கலைக்கும்போது சொல்லியிருக்கிறா I mean a கம்பெனியில் வந்து they took a survey with they have a lot of employees அங்கே and அதில் வந்து 70% of lab workers அங்கே அப்படி சொல்லியிருக்கிறேன் they want to quit their jobs and again reason is because overworking they feel burnt out இப்போ வேலைக்கு போயிட்டு வந்தீங்களான்னு சில வேலை யூ வாண்ட் டு ரிலாக்ஸ் யூ ஜஸ்ட் ஒரு பிரேக் அது தேவை அந்த சாட்டர்டே சண்டே தேவை பட் ஒவ்வொரு நாளும் உங்களுக்கு ஒரு டபுள் ஷிஃப்ட் அப்போ நைட்டும் வேலை வந்து பார்த்துட்டு அப்புறம் காலையிலேயும் திருப்பி இந்த ஒரு ஷிஃப்ட் பார்க்கும்போது இட்ஸ் டூ மச் இட் கெட்ஸ் யூ மென்டலி ஃபிசிக்கலி எல்லாத்துலேயும் உங்களுக்கு அஃபெக்ட் பண்ணும் ஸோ எந்த வேலை மாறி இருந்தாலும் திஸ் இஸ் அ ப்ராப்ளம் அண்ட் அகேன் லேப் ஒர்க் இஸ் ஒன் ஆஃப் most important things that we also need. And I think Ontario didn't recognize that either. Ontario வந்து உங்களுக்கு கோவிட் அந்த டைமில் வந்து நர்ஸஸ் டாக்டர்ஸ் ஷார்டேஜஸ் எல்லாம் இருந்தபடியே actually a temporary pandemic pain தந்தவ ஸோ ஒரு எக்ஸ்ட்ரா 5,000 per year கொடுத்தவ again because nurses எல்லாரும் they were working on a lot of shifts right double shifts பண்ணி like shortages so working from hospital whatever it was but lab workersக்கு வந்து இந்த சேம் பெனிஃபிட் அவைக்கு கிடைக்கல ஸோ அகேன் இட்ஸ் அன்ஃபார்ச்சுனேட் பிகாஸ் அவையும் அதே ஹவர்ஸ் தான் ஒர்க் பண்ணணும் டபுள் ஷிஃப்ட்ஸ் ஒர்க் பண்ணணும் அவைக்கு வந்து ஒரு லீனியன்சியோ இல்லாட்டி ஈவன் ஒரு கிரெடிட் அவைக்கு போனதில்லை ஸோ அகேன் ஹோப்ஃபுல்லி Ontario knows how to keep everyone in the sector happy because ஒரு ஆக்களுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணால் மட்டும் போதாது ஸோ அகேன் ஸ்ப்ரெடிங் எவ்ரிதிங் ஒரு ஈக்குவலாக or whatever it is between the most important people who keep the health sector running, it would be good. So let's see Ontario 70% ஆக்கு quit பண்ண போறீங்கன்னு சொல்றேன் சாரி அது என்ன சரியாமன்னு பார்ப்போம் அடுத்தது we are going to look at our Kalairangam our treat for today. So இன்றைக்கு for our treat we have the song Mudhal Mudhalil இது வந்து Selvarajjiban Raja who's singing the song and the music is by Baba Music. So let's have a watch in here. அந்த அன்னையன்றே அதற்கேற்ற லயமெந்தன் தந்தையன் பேர் திறந்த கதவு என்றும் மூடாது இங்கு சிறந்த இசை விருந்து குறையாது இது போல் இல்லம் எது சொல் தோழி பாமாரே கரே கரே கனே ரிக மத 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 நிச நினிச நினிச சாசா நிரி சரிதனி நீ நீ தசனி தமத சாசா நிரி சரிதனி நீ தசனி தமத தனி மமக கக மத சனி தமகரி காற்றில் வரும் கீதமே என் கண்ணனை அறிவாயா அமுதம் ததும்பும் இசையாக மலர்ந்தாய் நடந்தாய் அலை போல் மிதந்து காற்றில் வரும் கீதமே என் கண்ணனை அறிவாயா
நல்லவளே அன்பே உன்னால்தான் நாளைகள் மீதொரு நம்பிக்கை கொண்டே நொடிக்கொரு தரம் உன்னை நினைக்க வைத்தாய் அடிக்கடி என்னுடன் சிலிர்க்க வைத்தாய் முதல் பார்வை நெஞ்சில் எங்கும் உயிர் வாழுமே உயிர் வாழுமே முதலில் பார்த்தேன் காதல் வந்ததே என்னில் இன்று நானே இல்லை காதல் போல ஏதும் இல்லை என்னில் இன்று நானே இல்லை காதல் போல ஏதும் இல்லை எங்கே எந்த இதயம் அங்கே வந்து சேர்ந்ததா முதலில் பார்த்தேன் காதல் வந்ததே என்னை மறந்து எந்த நிழல் போனது மாயாஸ் பர்னிச்சர் வழங்கும் இந்த வருடத்தின் அதிரடி மலிவு விற்பனை. உங்கள் வீட்டுக்கான அனைத்து தளபாடங்களும் மிக மிக மலிவு விலையில். ஒரே இடத்தில் அனைத்து தளபாடங்களும் மலிவு விலையில் புத்தம் புதிய டிசைன்களில் பெட்ரூம் செட், டைனிங் ரூம் செட், லிவிங் ரூம் பர்னிச்சர். இவை தவிர மலேசியா, இத்தாலி, சைனா, இந்தோனேஷியா போன்ற நாடுகளில் இருந்து தெரிவிக்கப்பட்ட நவீன டிசைன் உறுதியான கனதியான தளபாடங்கள் உங்கள் இல்லங்களுக்கு இலவச விநியோகம் செய்கின்றார்கள். ஸ்கார்பரோவில் கனடியன் பின் சந்திப்பில் மாயாஸ் பர்னிச்சர் வழங்கும் அதிரடி மலிவு விற்பனை 416-669-1214 www.mayasfurniture.ca. உங்கள் குடும்பத்துக்கான பாதுகாப்பு காப்புறுதி. உங்கள் வருமானத்துக்கேற்ப குறைந்த விலையில் அனைத்து காப்புறுதிகளையும் பெற்றுக் கொள்ளலாம். ஆயுள் காப்புறுதி, மருத்துவ பரிசோதனையற்ற காப்புறுதி, கொடிய நோய்களுக்கான காப்புறுதி, இவற்றோடு குழந்தைகளுக்கான கல்வி சேமிப்பு, டிராவல் இன்சூரன்ஸ், குரூப் இன்சூரன்ஸ் என அனைத்தையும் பெற்றுட லைஃப் 100 இன்சூரன்ஸ் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இத்துறையில் பல வருட கால அனுபவம் கொண்ட தமிழர் நிறுவனம். அழையுங்கள் ஸ்ரீதரன் துரைராஜா 416-321-2500. மேலதிக விவரங்களுக்கு life100.ca. Hi guys, welcome back to Good Evening Canada. Time on the 9:47 p.m. in Toronto. The temperature is 25 degrees Celsius. Indian sponsor is Life 100 Insurance and Investments Inc. Sridharan Thoreraja. Time matches, so நாங்க சுதாரன் கிட்ட போவோம் for our news. நீங்கள் கனடாவா அல்லது கனடா நாட்டில் என்ன நடக்கிறது தெரிந்து கொள்ள வேண்டுமா? கனடிய செய்திகள், தகவல்களை தமிழில் குறுகிய நேரத்தில் அறிந்து கொள்ள திங்கள் முதல் வெள்ளி வரை இரவு 9 மணிக்கு Good Evening Canada. IPTV, Facebook, YouTube, WhatsApp போன்ற சமூக வலைத்தளங்களோடாக நேரடியாக அறிந்து கொள்ளுங்கள். வியாபாரத்துக்கு அழகு விளம்பரம். உங்கள் விளம்பரங்களும் எமது நிகழ்ச்சியில் இடம்பெற்று பல நூற்றுக்கணக்கான வாடிக்கையாளர்களை சென்றடைய எம்மை தொடர்பு கொள்ளுங்கள். Good Evening Canada. 100% கனடிய செய்திகள், தகவல்களை தமிழில் அறிந்து கொள்ள பார்க்க தவறாதீர்கள். Good Evening Canada.
வணக்கம். இன்று ஆகஸ்ட் மாதம் 4ஆம் தேதி வியாழக்கிழமை. லைஃப் 100 இன்சூரன்ஸ் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்டிங் காப்புறுதி முகவர் ஸ்ரீதரன் துரைராஜ் ஆதரவில் goodevningcanada.com தேசியம்நேஷன்.com ஆகிய இணையதளங்களின் இன்றைய கனேடிய செய்திகள். செய்தி தொகுப்பு தேசியம் சஞ்சிகை குழுமம். வைத்தியசாலைகளால் எதிர்கொள்ளப்படும் பணியாளர் பற்றாக்குறையை நிவர்த்தி செய்ய நடவடிக்கை எடுக்குமாறு பிரதமர் ஜஸ்டின் ட்ரூடோவிடம் NDP தலைவர் ஜக்மித் சிங் வலியுறுத்தியுள்ளார். ஒன்டாரியோ தாதியர் சங்க தலைவருடன் இன்று நடத்திய செய்தியாளர் சந்திப்பில் சிங் இந்த கோரிக்கையை முன்வைத்துள்ளார். அதிக சர்வதேச பயிற்சி பெற்ற தொழிலாளர்களை பணி அமர்த்துவதற்கான செயல்முறையை நெறிப்படுத்தல் இதற்கு ஒரு வழி என NDP தலைவர் கூறியுள்ளார். நீண்டகால பராமரிப்பு பணியாளர்களை பணியமர்த்துதல், அவர்களின் சம்பளத்தை அதிகரித்துதல் ஆகிய கோரிக்கைகளையும் சிங் முன்வைத்துள்ளார். ஊழியர் நெருக்கடி காரணமாக அண்மைய காலத்தில் மருத்துவமனை அவசர அறைகளும் தீவிர சிகிச்சை பிரிவுகளும் மூடப்படும் நிலையில் NDP தலைவர் இந்த கோரிக்கையை முன்வைத்துள்ளார். கோவிட் தொற்றின் பாதிப்பு விகிதம் குறைவதாக பப்ளிக் ஹெல்த் ஒன்டாரியோ தெரிவிக்கின்றது. தொற்றின் கோடை அலையை தொடர்ந்து பாதிப்பு விகிதம் குறைவடைகிறது என தெரிவிக்கப்படுகிறது. மாகாணத்தின் 7 பிராந்தியங்களிலும் தொற்றின் விகிதம் இப்போது குறைந்து வருகிறது என்று பப்ளிக் ஹெல்த் ஒன்டாரியோவின் சமீபத்திய அறிக்கை தெரிவிக்கின்றது. கடந்த வாரம் 463ஆக இருந்த மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டவர்களின் எண்ணிக்கை இந்த வாரம் 306ஆக குறைந்துள்ளதாக இந்த அறிக்கை கூறுகின்றது. தொற்றின் காரணமாக 1474 பேர் மருத்துவமனைகளில் உள்ளார்கள் என்று சுகாதார அமைச்சின் புள்ளி விவரங்கள் தெரிவிக்கின்றன. டொரண்டோ பெரும்பாகத்தில் வீடு விற்பனை கடந்த ஆண்டை விட 47% குறைந்திருக்கிறது. டொரண்டோ ரியல் எஸ்டேட் வாரியம் இந்த தகவலை வெளியிட்டிருக்கிறது. ஜூன் மாதத்தை விட ஜூலை மாதம் டொரண்டோ பெரும்பாகத்தில் வீடு விற்பனை 24% குறைந்துள்ளதாகவும் இன்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. டொரண்டோ பெரும்பாகத்தை போல் வான்கூவர் பகுதிகளிலும் வீட்டு விற்பனை கணிசமாக குறைந்திருக்கிறது. உக்ரைனிய படைகளுக்கு பயிற்சி அளிக்க கனேடிய படைகள் இங்கிலாந்து பயணமாகின்றனர். இந்த திட்டத்தை பாதுகாப்புத்துறை அமைச்சர் அனிதா ஆனந்த் இன்று அறிவித்திருக்கின்றார். 225 கனேடிய ஆயுதப்படை உறுப்பினர்களும் 4 மாதங்களுக்கு இங்கிலாந்தில் தங்கி இருப்பார்கள் என்று அமைச்சர் கூறியிருக்கின்றார். அங்கு அவர்கள் இங்கிலாந்து, நெதர்லாந்து, நியூசிலாந்து இராணுவத்தினருடன் இணைந்து உக்ரைனிய இராணுவத்தினருக்கு அடிப்படை பயிற்சிகளை வழங்கவுள்ளார்கள். இந்த ஆண்டின் காமன்வெல்த் போட்டியில் கனடா இதுவரை 59 பதக்கங்களை வெற்றி பெற்றுள்ளது. இன்று நடைபெற்ற ரித்மிக் ஜிம்னாஸ்டிக் போட்டியில் கனேடிய அணி தங்கம் வென்றிருக்கிறது. 17 தங்கம், 20 வெள்ளி, 22 வெண்கலம் என 59 பதக்கங்களுடன் கனடா பதக்க போட்டியில் 3வது இடத்தில் உள்ளது. லைஃப் 100 இன்சூரன்ஸ் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்டிங் காப்புறுதி முகவர் ஸ்ரீதரன் துரைராஜ் ஆதரவிலான இன்றைய கனேடிய செய்திகள் நிறைவு பெறுகின்றன. எமது செய்தி தொகுப்பு வார நாட்களில் இரவு எமது யூடியூப் சேனலில் பதிவேற்றப்படும். மீண்டும் நாளை சந்திப்போம். நன்றி, வணக்கம். Hi guys, welcome back to Good Evening Canada, Indian show sponsored by Life 100 Insurance Investments Inc. Sridharan Thuriraja. Time on the 9:51 p.m. in Toronto. The temperature is 25 degrees Celsius. So next what we're going to look at is federal government they were actually giving $42 million in funding. Quebec is particularly to prevent gun violence. So unfortunately, கடந்த 24 hours there was a random act. 3 பேர் ஜஸ்ட் ஒரு ரீசன் இல்லாமல் ஒருத்தர் ஷூட் பண்ணி கில் பண்ணியிருக்கிறேன். ஸோ இது நடந்த அது நடந்த 24 ஹவர்ஸில். ஸோ ஃப்ரம் தட் ஹேப்பனிங் இந்த ஃபண்டிங்கை ரிலீஸ் பண்ண போய் சொல்லியிருக்கிறேன். $42 million குபெக்குக்கு டு ஹெல்ப் தம். திஸ் இஸ் கோயிங் டுவர்ட்ஸ் BSCF ஸோ இது பில்டிங் சேஃபர் கம்யூனிட்டிஸ் ஃபண்டுக்கு. So again, இது யாராருக்கு போகும்னா local organizations, indigenous communities அவையக்கிட்ட இந்த ஃபண்டிங் போய் கன் வயலன்ஸை to prevent it, to stop it அதுக்காண்டி போகுது. And again, hopefully this gets resolved because again a lot of people நாங்கள் கனடாக்கும் யூஎஸ்க்கும் என்ன வித்தியாசம் யோசிக்கும் போது one safety because அங்கே guns you're allowed to have it, so a lot of gun violence, random shootings அதெல்லாம் நடக்கிற ஒரு இடத்துல. கனடாவில் இட்ஸ் நாட் as frequent அது நடக்கிறது. ஒரு இண்டிட்டு அங்கிட்ட ஒரு கேஸ் that will happen but not as frequent as US. And other safety a lot of people they choose Canada over US.
But again, இப்போ இந்திய மாதம் நடக்குதுண்டா it is a problem. So federal government again in the 42 million order, hopefully they can achieve and prevent gun violence in the future. Lastly, what we're going to look at for today is GTA home sales. So again, GTA home sales actually they're 47% down from last year and 24% down from June. So in the it's not a buyer's market. So sellers are kuda power they put it up and actually on the bidding war which means nariya aakal avinde veedu prices ellam kudukradhu and then it's a war naan ivalathu tharan matta oru alu ivalathu tharviyam. So seller they have a lot of say in this market. And again, because house prices are dropping, this is happening right now. So again, it's seller's market for sure. But hopefully, again, once it kind of adjusts itself, we'll have a more balanced market, which is the ideal market. So let's see. Real estate, Toronto, Canadian weather, up and down. So let's see how it goes from there. Lastly, we are going to look at the weather. So now like in the weather. ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியல்டியின் வீடு விற்பனை முகவர் மற்றும் புரோக்கரேஜ் செல்வா வெற்றிவேல் அவர்களின் அனுசரணையில் ஆகஸ்ட் மாதம் 5ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை நிலவும் காலநிலை. டொரண்டோவில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 29 பாகை செல்சியஸ், அதி குறைந்த வெப்பநிலை 21 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் சூரிய ஒளி மற்றும் முகில் கூட்டம் இணைந்த நாளாக இருக்கும். ஒட்டோவாவில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 28 பாகை செல்சியஸ், அதி குறைந்த வெப்பநிலை 18 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் சூரிய ஒளி மற்றும் முகில் கூட்டம் இணைந்த நாளாக இருக்கும். மான்ட்ரியாலில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 28 பாகை செல்சியஸ், அதி குறைந்த வெப்பநிலை 19 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் சூரிய ஒளி மற்றும் முகில் கூட்டம் இணைந்த நாளாக இருக்கும். மழைக்கான சாத்தியக்கூறுகள் தென்படுகின்றன. கால்கரியில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 17 பாகை செல்சியஸ், அதி குறைந்த வெப்பநிலை 7 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் சூரிய ஒளி மற்றும் முகில் கூட்டம் இணைந்த நாளாக இருக்கும். வான்கூவரில் அதிகூடிய வெப்பநிலை 22 பாகை செல்சியஸ், அதி குறைந்த வெப்பநிலை 16 பாகை செல்சியஸ். நாளைய நாள் சூரிய ஒளி பிரகாசமாக இருக்கும். ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியல்டிங் வீடு விற்பனை முகவர் மற்றும் புரோக்கரேஜ் செல்வா வெற்றிவேல் அவர்களின் அனுசரணையில் ஆகஸ்ட் மாதம் 5ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை நிலவும் காலநிலை. உங்கள் வாழ்க்கையின் வெற்றிக்கு ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியல்டியில் இணையுங்கள். டாப் 5 ஹோம் லைஃப் புரோக்கரேஜ் இன் கனடா. புரோக்கர் ஆஃப் ரெக்கார்ட் செல்வா வெற்றிவேலின் அனுபவ பட்டறிவுடன் கூடிய பயிற்சி. 600க்கும் மேற்பட்ட முகவர்கள் நமது சமூகத்தில் 1000க்கும் மேற்பட்ட முகவர்களை உருவாக்கிய பெருமை. 4000 சதுர அடி பரப்பில் ஒரே கூரையின் கீழ் பிரைவேட் லெண்டிங், மோர்ட்கேஜ், இன்வெஸ்ட்மெண்ட், லா ஃபர்ம், இன்ஹவுஸ் ட்ரைனிங், நெட்வொர்க்கிங் ஈவென்ட்ஸ், செமினார்ஸ், இன்னும் பல. ரியல் எஸ்டேட் துறையில் உங்களை அடுத்த நிலைக்கு உயர்த்திட ஹோம் லைஃப் ஃபியூச்சர் ரியல்டி. உங்கள் கை தொலைபேசிகளில் தமிழில் கனேடிய செய்திகள், கனேடிய தகவல்களை அறிந்து கொள்ள GEC தமிழ் ஆப் உதவுகிறது. உடனே GEC தமிழ் டிவி ஆப்பினை டவுன்லோட் செய்யுங்கள். ஆண்ட்ராய்டு, iOS ஆகிய தளங்களில் இப்பொழுதே நீங்கள் டவுன்லோட் செய்து கொள்ளலாம். கனடா நாட்டின் செய்திகள், தகவல்கள் தினமும் அறிந்து கொள்வதோடு உங்கள் விளம்பரங்களும் பல நூற்றுக்கணக்கான பார்வையாளர்களை சென்றடைய GEC தமிழ் டிவி. Hi guys, welcome back to Good Evening Canada. Time is 9:56 p.m. in Toronto. The temperature is 25 degrees Celsius. Indian show sponsored by Life 100 Insurance and Investments Inc. Sridharan Thuriraja. So I'm going to weather and paathachu. That brings us to the end of our show. I want to say thank you. I love viewers come all platforms continue pani angada support tharadhukku. And I wish you all a safe night. Remember to pump gas, spend on a manikku, or after that, and we'll see you all tomorrow.